ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ भाई ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖਲਾੜਾ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਖਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ करते ਬੋਲੀ, क्यों हो भाई? ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਦੇਈ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਛੜੂੰਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਦਨਾਮ ਤੋਂ? ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸੋ ਇਥੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਦਾ। 1 to 1 ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਰਕਾਨ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा जी, फरमान को बंद करना। सरफरान जी इन्हें क्या घटिया तो घटिया मुसलमान जिहड़ा ना वो किसी दी बच्ची जिहड़ी है ना ओदी तस्वीर सेंड नहीं करता, ठीक हो गया। हुण मैनू यह दसो कि अली शेर गुज्जर ने मेरिया तस्वीरां, मेरे बच्चों दीयां तस्वीरां अज तो 8 महीने पहले सेंड कीतियां। नंबर 1, इन्हां ने जमाते अहमदिया दे इहदी ब्रॉड दे उत्ते बैठ के मेरे नाल ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਫੁਰਕਾਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। नहीं तो सही कह रहे हो, इसी तरह ही बिल्कुल ठीक हो गया। हुण दसो कि घटिया तो घटिया मुसलमान भी इंज नहीं करता जो कुछ है करते ने। इन्होंने अपने आप नूं गाल कढ़ी है कि नहीं कढ़ी? हुण दसो मैनूं। नीडो जी तुसीं अपनी सिफत आप ही दस दित्ती है कि साडे तो घटिया कोई नहीं है दुनिया दे उत्ते। तुसीं ये साबित कर दिता है कि साडे तो घटिया कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी गल है कि अली शेर आके तू थले रसीद जड़ी ला, तू इत्थे कसम खा के कह दे कि जी मैं मरवे दे पैसे नहीं मंगवाई, ठीक है। खा अपनी पर तेनू कसम ना की, तू ते अपनी भांजी ना भैड़ा करके ते तू कसम खा ली सी। मैं जी इनको मानो दी कसम खावे, मानो दी कसम खावे। यार वैसे बड़े अफसोस की बात है कि आपको पता है कि ये कुत्ते का बच्चा है, तो ये जो है और हमेशा गुस्ताखी करता है। आपने इस शुक्र की औलाद को क्यों इधर आके ना इसने क्या गेम करना चाहिए कि मुबाशिक साहब, इसने क्या गेम करना चाहिए? आमरजी के साथ बैठ के ये उनके आंटी के जो नेबर्स हैं उनका भी उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि वो कहना मैं ताड़ी गल करवांगा, और खुद अपनी ऑडियो में अमन जी से बात करके ये सारी रेकी कर रहा है, सारी गेम डलवा रहा है, उनकी सिक्योरिटी खतरे में डाल रहा है, और इधर आके हमें कहानियां सुना रहे हैं। वो देखो जो फेक आईडी तो थल्ले मैसेजेस कर देने, और तू ते नाल बैठ के गल्लां करन डया सी, ओदे तू ते सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा सी आंटी दी कि भाई उन्हां दा नेबर कौन है, मैं ताड़ी गल करावांगा ताकि अमन जी किसी और ये बेगैरत है। ये कहता है कि इसकी बेटी की सलवार हमेशा गोडियां तो थल्ले ही रहे, ऐसा कंजर बात है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋਵਾਲ ਤੇ ਮਈਓ ਦਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। यार उसने नीडो ने 3-4 नहीं सुने इसने एक नीडो ने इल्जाम लगाया है आंटी पर कि उनके हस्बैंड अहमदी हैं, एक इल्जाम ये लगाया। फिर इसने कहा कि वो जैसा दिखती हैं वैसी वो है नहीं। दूसरा कहता है ये कादियानियों के एजेंट हैं, ये तीसरा इल्जाम लगाया। मतलब है कि ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी। इधर आके हमें अखलाकियात पर दर्स दे रहा है ये, और ये आमन जी के साथ वो तो शुक्र है कि वो सारी रिकॉर्ड हो गई, हमारे पास आ गई सारा। मैंने आंटी को भी भेजी है वो ऑडियो कि भाई सुने, ये देखें ये क्या कह रहा है। जी बिल्कुल मिल गई मुझे, देखें सबसे तो वो लोग हैं। अच्छा मुझे बताएं आंटी, एक आप ब्रॉड बताएं कि जहां पर इसने नीडो जी ने बैठ करके एक खास एक ब्रॉड लगाई हो कि जी आंटी के साथ ज्यादती हुई है, या ये खत्म मुजाहिदीन ने, या ये अली शेर गुजर ने, या शाहिद ने गलत किया है, तो किसी एक ब्रॉड पर भी नहीं है। हाँ इनकी हमायत में, जब आंटी की हमायत में हम ब्रॉड लगा के आके हमें गालियां देता है,
फुरकान मेरी बात सुने, जो अली शेर गुजर है जब मेरी ब्रॉड पर बैठता था, ये उस वक़्त ही पूरी एक साजिश थी इसको बिठाने की, इस चीज़ का मुझे इल्म था। ठीक हो क्या? आपको याद है कि स्नाइपर एक दफ़ा मेरी ब्रॉड पे आया, तो मैं शुरू की बात है, मुझे आए अभी महीना 1 या 2 हुए होंगे, तो स्नाइपर आके कहता है असी अली शेर गुज्जर नूं लै जावांगे, असी अली शेर गुज्जर नूं लै। मैंने 1 मिनट से पहले उतारा, मैं कहा चल भज लैके इथों। वो मतलब ये उनको ये तासुर दे रहे थे कि अली शेर गुज्जर की वजह से इसकी ब्रॉड चल रही है। ठीक हो क्या? फिर अली शेर ने अपनी लगाई तो 4 बंदे भी ना उसके पास आके बैठे। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने मतलब इसको आगे रख के ये इनको सुनाता था कहानियां, जैसा अभी आप लोगों को मतलब ये ब्रॉडों पे जाके सुना रहे। ठीक है, तो इतना किसी हलाल का तेरे अंदर अली शेर गुज्जर एक कतरा भी हलाल के खून का होता ना, तो तुम आकर मुझे बताते कि ये औरत सारी रात मेरे से कपड़े उतारती थी, ये इस तरह करती थी, मैंने इतना पैसा इसको दिया, पैसे की खातिर इस औरत ने मेरे साथ इस तरह से किया, ये मैंने इसको घर दे दिया, मैंने इसको ये जायदाद दे दी, इसको मैंने ये कर दिया। कोई पता चलता किसी कुत्ते का बच्चा नहीं है तू। ठीक है, लेकिन तू बकवास ये कर रहा है कि पैसे ले तू, ठीक है, तो ऊपर से तू कह रहा है कि कपड़े भी मैं उतारती थी, ऊपर से कह रहे तो मैं बीवी भी थी तुम्हारी। लानत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर जिसने तुम्हें पैदा किया, लेकिन मैं तुम पे लानत कितनी को भेजूं? आप यकीन करेंगे एक बात का, भेजो भेजो, बेशुमार बेशुमार। ये एक चीज का मैं आपको इंतहाई अफसोस से ये बात कहूंगी, उम्मे जी ये सूअर के बच्चे हैं, सूअर के। यकीन करो जब इसने बात की है ना कि उम्मे से मेरा निकाह हुआ है, तो मेरे अंदर आग लग गई। ये कितना बड़ा बगैरत है, उम्मे कितना साहब बड़ा ये बगैरत है। बताएं, ये जो आपके मुसलमान नहीं आपने हैं, आगे से कहना था कि तू निकाह करके ते तस्वीर अपनी बुढ़ी दियां तू शाहद नु भेज रहे हैं कि फुरकान भाई अच्छा, ये ऑडियो सुनाए यार, ऑडियो सुनाए। ठहरो 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 भाई, ये बताओ उम्मे साहब भाई, ये आपके लोग जो निकाह करने के बाद तो हक़ ज़ौजियत तो ऑनलाइन करते हैं, ये अपना यही है अभी मतलब कुछ और भी लगे नहीं। कुछ समझ नहीं आती, कहते हैं मेरी मैंने वही ना हक ज़ौजियत ऑनलाइन हो गया, ते दान नफका सी वो कैसे देंदे ने, हक में कैसे देंदे ने, वो भी झूठ पता बोल कर। रहा है, झूठ बोल रहा है। अब उससे जब मांगा गया है, मैंने पहले इसको पकड़ लिया था जब उसने ये बात की, मैंने कभी निकाहनामा दिखाओ अगर आप सच बोल रहे तो, कहता नहीं पहले इन्होंने बोला फिर दिखावांगा, ते अभी ऊपर भी नहीं आता, इतना डरपोक है। मेरी बात सुनो ना, देखिए इन्ना तेरे दम में वीडियो क्यों अपलोड करदा है साडे नाम ले लेके? देखिए मेरी बात सुने, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कहता है जी मेरी बीवी है, ठीक है, तो मेरी बीवी है तो शाहिद और पूरी दुनिया में ये कहता है जी मेरे पास लगी तस्वीरें, ये रोज ब्रॉड पे लगा के बैठा होता है, तो ये कौन सी बीवी है जिसके बारे में ये बात कहता है? आप लोग कहते हो अपनी बीवियों के बारे में ऐसे, ठीक है, और खैर कहती हूँ ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस वक्त ये बात कहता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है इसके ऊपर। जब ये धक्के मतलब खा रहा था, वापस चला गया, तो अपनी बीवी जो एक और रखी हुई थी उसका किसी को बताया वो नहीं था, चांदनी, लेकिन मुझे पता चल गया था, इसकी बहन ने मुझे बता दिया था। उसके पास गया, उसने 8-10 दिन रखा इसको, बाद में उसने जूते मारे इसको, शरीयन उसने जूता उठाया इसके ऊपर, इसने खुद बताया मुझे। फिर मैंने इसकी बीवी को कहा जी कसम से उसकी बीवी ने जूता उठाया इसके ऊपर। तो जब वो आया तो इसकी बहन जो थी ना, वो सुबह उठती 4-4:30 बजे नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ने के बाद उसने स्कूल जॉब के लिए जाना होता था, तो वो अपने भाई के लिए अपने हाथों से पराठे बनाती, इसके लिए आमलेट और जो कुछ इसने मतलब खाना होता वो सारा, और फिर वो कहती कि मामू को एंड के ऊपर बनाती कि मामू को गरम गरम दूँ, तो कहती थी मामू को जाके जगाओ, ठीक हो क्या। फिर वो मतलब बड़ी गरीब थी, तो जब वो गोश्त वगैरह मतलब बनाती, या मतलब क्योंकि मैं पैसे भेजने लगी उसको, इसको भी पैसे भेजती थी, तो इसने जनाब जो है कि खाना तो उससे गोश्त वगैरह निकाल के ज़्यादा सारा इसके लिए कि मामू के लिए मतलब निकाल के रख लो कि अली शेर ने खाना होगा, ठीक है क्या। वो औरत अपने बच्चों को बाद में खाना देती थी, पहले इसको देती थी। ये उस औरत उस बहन का नहीं बना जिसकी 12 साल बच्ची के लिए इसकी जो हरकतें इसने की, तो तौबा इस्तगफार, मैं इसकी क्या लगती हूँ? इससे तो किसी उसने अपनी भांजी के साथ कर दिया।
मैंने उसके थोड़ा मैसेज प्लीज आदमी, प्लीज ठीक है। और आज देखिए बात ये है कि अगर ये सच्चा है, ठीक हो गया, तो ये लाइव लगाए, अपनी लाइव लगाकर वहां पर कहे कि मैं मरवे किसी को नहीं जानता, मेरे पे खुदा की लानत हो, मैं अगर मरवे को जानता हूं या मैंने पैसे मंगवाए हों मेरे बाप से या उसने मुझे कभी भेजे हों, बात पता चलती है। बात पता चलती है कि ये अपनी बहन को लाए ब्रॉड के ऊपर, इसकी बहन कहे कि मेरा ये फ़ोन नंबर है, ये मुझसे जिससे रब्ता करना है, मेरा नाम आमना है, मेरी बेटी है, ये रुबाब झूठ बोल रही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए हुए, ठीक है। वो इस नंबर से इनकार कर दे, मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, मैं वहाँ नीचे उससे पूछूंगी, मैं उसकी आवाज़ पहचान लूंगी कि ये वो आमना है कि नहीं है, क्योंकि आमना इसको थूकेगी भी नहीं। तो वो अपना घर छोड़कर मतलब चलेगी, वो रातों को सो नहीं सकती वो औरत, ठीक है। वो कहती कि मुझे इतना खौफ है, और ये कहती कि ये इतना गलीज बंदा था, ये जब बॉर्डर पास करते थे जो लड़कियां आ जाती थी उनको ये रखते थे अपने पास पता नहीं कई दिन, और फिर वो बेचारियों के साथ पता नहीं क्या कुछ होता था। ये इस कदर जालिम और सफाक आदमी है, ये बॉर्डर क्रॉस करवाया करता था। अच्छा, ये जो कोयटा का और वहां पर जो लोग जाते थे ईरान, उसके बाद 3 दफा ये डंकी लगा कर गया। अब ये सोचने की जो बात है कि ये आए ब्रॉड पर, अपनी बहन को लाए और वहां पर कहे कि नहीं, मेरा भाई तो बहुत शरीफ आदमी है, मेरे बाप ने ये बात गलत की है और मैंने ये मैसेजेस जो है ना मैंने नहीं किए हुए। मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, मैं उसके साथ पूछूंगी कि हाँ भी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कौन हो, उसकी आवाज़ पहचान लूँगी, वो मुझे पहचान लेगी, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तीसरी बात जो है कि जो मैंने इसके बारे में बताई कि इसने जो लास्ट पैसे आबद शेर अली को नहीं दिए जाकर और फिर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो बता दे कि वो जो 2 लाख मुझे लास्ट भेजा था इससे 1 दिन पहले वो मैंने नहीं दिया था, और मतलब आके उस पर भी कसम खा ले कुछ भी गए। वो कहना सिर्फ मेरे भांजी की शादी में 70,000 इसने भेजा था और मैं बहुत लड़ा हूँ, तुमने क्यों भेजा? जी नहीं, 70,000 नहीं भेजा, मेरे बाप कह रहा है 70,000 भेज के 2 लाख का बिल काट दिया। ना 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 ना, अब सुन ले, मैंने 2 लाख रुपया मैं इसके साथ बात नहीं करती थी, तो मैंने इसको वादा किया था इसकी बहन को कि फर्नीचर के पैसे और वो मैं दूंगी, ठीक है। फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, कॉन्फ्रेंस कॉल में अली शेर साथ था, तो मैंने कहा था कि आमना तुम परेशान ना हो, तो इंशाल्लाह, क्योंकि अली शेर के पास जॉब वगैरह नहीं थी, उसको तो पैसे मैं भेज रही थी, तो मैंने कहा परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला उसकी सुमेरा की बेटी के लिए जो फर्नीचर और जो होगा वो सारा कुछ मैं दूंगी, तो जो तुम हमें खर्च वगैरह करना होगा उसके लिए भी परेशान ना हो। उसके बाद किसी बात पे मेरी इसके साथ लड़ाई हुई, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक हो गया। जब मैंने ब्लॉक किया तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो वादा किया हुआ 15-20 दिन रह गए शादी पे, तो मैंने इसको जो है वो मैसेज किया ब्लॉक करके। मैंने कहा कि अली शेर, तुमने जो पैसे जो है ना वो मैं किसको भेजने हैं, आमना को या तुम्हारे बेटे को जो शादी के? तो इसने कहा कि मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक हो गया। जब इसने मुझे ये जवाब दिया तो मैं ना चुप कर गई। मैं जो अब इसके मैसेज मेरे पास मौजूद है, मैंने इसकी बहन की मुझे कॉल आ गई उसी शाम, मुझे कहने लगी कि मेरे बाप साहबा आपने मुझे ये बात कही थी पैसों का, तो वो क्या करना है, फर्नीचर वाला तो मतलब वो मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसकी बहन को 2 लाख रुपया भेज दिया। 2 लाख भेजा तो उसकी बहन ने इसको कॉल की कि मेरे बाप ने 2 लाख रुपया भेजा, तो मैट्रेस लिया है, कुछ मैंने ये चीज़ें ली हैं। इसने मुझे कॉल की, मुझे कॉल करके तो मुझे कहने लगा कि रुबाब तुमने मेरी बहन को पैसे क्यों दिए? तो मैंने कहा कि मैंने उससे वादा किया हुआ था, मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मुझे ये जवाब दिया। उसने कहा कि तुम अगर मुझे देती तो मेरी कोई इज्जत बन जाती कि चलो मामी ने दिए हैं फलाना, तो तुमने गलत किया है। तो मैंने कहा मैंने अभी 2 लाख दिए। तो कहता कि 2 लाख अब तुम उसको ना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहता है कि अहमद जाएगा तो वो फिर 2 लाख उसको कैश दे देगा। मैंने कहा ठीक हो क्या। इसका बेटा शादी पर गया तो 1 लाख मैंने जिस दिन वो शादी पर गया उस दिन दिया उसको। तो शादी वाले दिन कहता रुबाब अभी तक तुमने 2 लाख नहीं भेजा, अभी वो मतलब बारात आ जाएगी और उसने जाकर लेकर भी आने ATM से निकलवा कर। तो मैंने कहा मैं अभी भिजवा रही हूँ, मैंने कहा है वारिस को भेज देता थोड़ी देर में। कहता अभी कहो उसको फ़ोन करके। इसने फ़ोन बंद किया तो मुझे जो है ना मतलब मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसको वारिस को कॉल की। मैंने कहा कि अपना वारिस भाई ये ना पैसे फौरी तौर पे सेंड कर दे। उसने लाख और सेंड कर दिया। मैंने आमना को बता दिया, मैंने कहा आमना जो 2 लाख बकाया था ना वो मैंने अहमद को दे दिया, तो इंशाल्लाह तुम्हें अभी दे देगा।
कहने लगी ठीक हो क्या। अब जब सलामी देने की बारी आई तो इसने 2000 जो था इसके बेटे ने लड़के को दिया और 3000 लड़की को दिया, यानी वो 2 लाख भी रख लिया इसने, उसको दिया नहीं। अच्छा, अब इसकी बहन ने मुझे बता दिया। फिर अगले दिन मैंने कहा कि अलीशर कितनी गलत गल है कि तू तो मैनू कह रहा सी कि वो पैसे देर हो जाएगी तो फटाफट दे, ते इंज कर, ते फलां कर। ये इस कदर बकवास करता है। एक दिन पैसे जो थे ना, कनान नाम का आदमी था, तो उसको पहुंचाने थे पैसे, तो कोई छुट्टी आ गई थी, क्या हुआ था, तो मुझे कहता है रुबाब मुझे कल पैसे लाजमी भेज देना, मुझे गोश्त की भूख लगी हुई है, मैंने गोश्त खाना है। और बीच में ही कलेजियां और बीच में ही गर्दनें और पता नहीं क्या क्या डाल के इतनी बड़ी प्लेट बना के ना इस तरह ये खाया करता था, गंद और गलाजत। हाँ, गंदे मंगते गंदे गंदे तो कहते हैं मुझे गोश्त की भूख लगी हुई है। हाँ, बगैर हड्डी वाला गोश्त खाता होना ना, बगैर हड्डी वाला गोश्त खाता होना। रिपोर्ट हो रही है, टैप टैप करो दोस्तों, रिपोर्ट हो रही है, बंद ना हो जाए किसी कोई रिपोर्ट कर रहा है। मानो के अबू रिपोर्ट कर रहे हैं, मानो के अबू टैप टैप करो, मामला देखिए जी, खराब है, मानो के अब्बू आए यहाँ पर आप कह दें कि जी मैं पैसे देने को तैयार हूँ तो बात कर ले। देखिए बात आके करती है, मतलब मुझे कोई मैंने हक बैर लिया है, मेरे से शादी की है, या मुझे कोई पैसा दिया है, या मुझे नाम नफका दिया हुआ है, या मेरे साथ कोई निकाहनामा किया तो लाए, तो तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ किस हिसाब से कहना। ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर तो तेनू बगैर तो शर्म आनी चाहिए है। और मोहब्बत भी की होगी, वो भी ऑनलाइन, मोहब्बत भी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे एक बात तो वास्तविक सच है जी जी कि मेरी जिंदगी के शादी को 25-26 साल हो गए हैं, तो 20 साल ऑनलाइन ही गुजरे हुए। लव इन द एयर, लव इन ऑनलाइन। दोस्तों एक छोटी जी गल करनी है, इजाजत दियो। जी 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 बिल्कुल करो। उम्मे साहबा ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੋਡ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਬਰੋਡ, 110 ਬੰਦੇ 20 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਸੂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੌਚ ਲੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। इरफान भाई वो आया था, ठीक हो गया, आकर तो कहता है जी मैं गल करनी है। मैं क्या तू पहले मैनू ए दस कि तू मरवे दे नां ते मेरे तो पैसे मंगवाए सी, वो तू मंगवाए ने या नहीं, ठीक हो गया। मैं रसीद अपना फुरका सफार भाई नू दिती, ठीक है। मैं क्या कि ए जी रसीद ही है। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ठीक है। और टर्की दे जो कुछ समान है ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਟਰਕੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰਸੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਰਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਵਾਂਗਾ ਰਾਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਚੋਰਾ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਬਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਰੋਡ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਕੇ। जिन्ने बंदे बैठे ने स्पीड मारो जरा। देखिए जी बात पता क्या है, जो बंदा मरवे को अब चांदनी है, चांदनी का 15 तोले सोना लेकर ये बंदा चोरी की इसने, ठीक हो गया, उस औरत के साथ इतनी ज्यादती की,
उसके बाद फिर मैंने उसे कहा चांदनी चल तेन मैं देता कि तू परेशान ना हो, तो इस तरह ना कर, ठीक हो क्या। मैंने एंड तक इस बंदे को इतना सपोर्ट किया कि ये खत्म नबूवत पे काम कर रहा है, पता नहीं इसके हालात ख़राब हैं, पता नहीं इसकी गुर्बत की वजह है। तो चांदनी ने कहा रुबाब ये इतना झूठा बंदा है, कहती मुझे कहता था मेरा घर है, मेरी 4-5 दुकानें हैं, मेरा फलाना है, कहती ये तो खे भी नहीं निकले। मैं क्या चल कोई गल नहीं, अल्लाह दे देगा, कुछ नहीं होता चांदनी। लेकिन ये इस कदर बगैरत, इतना का झूठा कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इतना इसको कुत्ते जितनी मतलब इसकी जुबान है खाने के लिए। मतलब ये बात करे कि भी नहीं भाई मैंने पैसे नहीं लिए, मुझे रुबाब ने नहीं दिए, या रुबाब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, या कोई बात बंदा करता हो कहता जी मैं ले ही नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਝੂਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਦਜਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਜਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੱਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨੰਗਿਆ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਥੇਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬਗੈਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਸਲ ਹੀ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਬਗੈਰਾ। ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜੰਮ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੋਂ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੁਬਾਬ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਔਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, मतलब मैं भी गलत गल करा, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग सी। और उन्हें फिर बताया, मुझे तो 6 महीने से भी बता रहे हैं लोग, व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें सेंड करें के बाद में फिर भी खामोश। मैंने कहा कि चलो इसको अल्लाह ताला हिदायत दे, मैं क्या कहूँ इस बंदे को। लेकिन मैं तो एंड के ऊपर आके जब ये ब्रॉडो के ऊपर बोल रहा है तो मैंने जवाब दिया, मैंने तो कभी नहीं बात की थी। और मैं बड़ी इस चीज़ को समझती हूँ कि जिसके साथ आपने बैठ के खाना खाया है, जिसके साथ आप सफ़र किया है, आपके ऊपर कुछ आपकी वो होती है प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी की इज्जत रखना, किसी की मतलब वो करना, आप एक दूसरे के साथ दोस्ती का ताल्लुक को निभाया जाता है। तो मैंने तो इतना गंदा बंदा अपनी लाइफ पे नहीं देखा। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਰ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਗਏ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਕਾਸ਼ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਕਾਸ਼ ਮਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਰੋਡਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੇ ਰੁਬਾਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੋ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ बड़ी जो खूबसूरत गल की थी। उन्हें कहा कि उमर बाब साहिबा आपको लोग सुनना चाहते हैं, आप ना किसी को अपने साथ ना बिठाएं, आपके पास जो भी आया उसने आपको धोखा ही दिया है। कसम खुदा की मैं चुप ही कर गई। मैंने कहा कि बास टाइम इंसान को उसके अच्छे होने की भी सजा मिलती है। अगर अली शेर के अंदर एक बूंद हलाल की होती ना, तो जिस मुश्किल में मैंने इस बंदे का साथ दिया अल्लाह से डरते हुए, ये कभी मेरा देन नहीं दे सकता था। अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई हलाल का थोड़ा सा भी कुछ होता, लेकिन इसमें बिल्कुल भी हलाल का कुछ नहीं था। इस वक्त इसकी बीवी ने लास्ट टाइम इसको निकाला था ना, अली शेर गुजर को, तो इसने गाँव गया था। उस वक्त मैंने इसको पैसे दिए थे, तो मैं इसके साथ नाराज हो गई थी कि तुमने अपनी भांजे तुमने ब्लॉक कर दिया था। फिर इसकी बीवी ने कहा कि नहीं, फिर इसने कसमें खाई। तो ये जब इसकी बीवी ने इसको, मैंने फिर इसको ब्लॉक कर दिया हुआ था, तो इसकी बीवी ने इसको निकाल दिया घर से, ठीक है। तो बीवी ने निकाल दिया, तो ये जब निकाला उसको, तो उसने जो है ना मुझे कॉल की कि मैंने अली शेर को निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहती बाजी मेरा ना दिल नहीं मानता, बंदा बहुत गलत आ बाजी, तेनू नहीं पता, मैं इनू बहुत जानी बाजी का, बहुत गलत आदमी है बाजी। मैं ये सारा काम जो आपको देखा है वो शार्प शूटर इस आमिर नजीर के साथ जो गुफ्तगू कर रहा है, उसके बारे में लोगों को बताएं। अब तो 150 लोग बैठे हुए हैं, उनको बताएं कि आमिर नजीर क्या कह रहा था कि उमर बाप का मुझे घर का टेलीफोन नंबर दो। ये शार्प शूटर जो मानो का पापा बैठा हुआ है, ये कह रहा था कि मेरे उधर गांव, मेरे कनाडा में एक दोस्त है, उसके पास है इसका नंबर। वो लोगों को बताओ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लूती को मत भूले, लवातत कराने वाले। देखिए, मैंने बड़ा वाज़े तौर पर अपनी ब्रॉड के ऊपर भी ऐलान किया है, मैंने यहाँ पर भी किया है। मैं उन तमाम ख़वातीन को जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, मैं मरियम नवाज साहिबा से लेकर गवर्नमेंट तक, ये लोग जो ख़त्म नबूवत का टोला बन के जिस तरीके से ये वारदातें कर रहा है, औरतों के साथ उनका माल लूट रहा है, ਜਦੋਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਗਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮਰਵੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿੰਜ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 4 ਲਿੱਤਰ ਪਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। दोस्तों नीचे पॉजिटिव लाइव लिखो जरा, मेरे वीर सारे एक दफा लिखो ना, डबल टैप करो। ये तो बड़े बेशरम लोग बैठे ने जेडे मारते ने रिपोर्टर। तो बात सिर्फ इतनी है कि मतलब ये सिर्फ देखिए, बात ये करैक्टर के ऊपर बात करना, फलाने के ऊपर बात करना, फलानी बात करना, ये तो हमारा मौजू ही नहीं है। मैंने तो अली शेर के करैक्टर के ऊपर कोई बात नहीं की। मैंने तो वो बात की है जो इसकी बहन ने बताई, जो इसके साथ हुई, जो इसने मुझसे की, जो पैसे मांगी। मुझे तो जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे तो जरूरत नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई बात करूं। जो बातें मैंने की है उसका जवाब तो, बात खत्म। बीवी हो तो जाके, कौन है? अगर बीवी हो तो जाओ कोर्ट में जाके तो निकाहनामा जमा करवाओ, उसे को मेरी बीवी है जी, ठीक है। तो तलाक देनी तो तलाक दे, नहीं देनी तो घर बह अपने। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 5-6 उम्मे साहबा केड़ी बीवी है जो ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦੇ उम्मे सिस्टर ये इसको जट को उतार दो, उम्मे सिस्टर ये कर लो, इसको म्यूट कर लो। दूर लाना ते भैन कह के बेशर्मा उत्ते इल्जाम लाने दलिया। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਨਤ, ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸੈਂ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸਾ। ਜੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਵੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਕੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰਵੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ नहीं ना पता लगता। वो अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, ये भी तो हो सकता है ना। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏਗਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੂਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਤਾਇਆ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਗਜ਼ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੇ ਤਲਾਕ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ठीक है। ये जी इसकी बीवी तलाक मांग रही है इससे, सुने? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਨ ਚੱਕਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰਾਨ ਚੱਕ ਲੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਵੇਚ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਾਂਦਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, मैं किते ये सबूत दिखाने हैं। सुन लिया जी। और ये भी ये भी मुझे लगता है कि कोई फेक ड्रामा ही है, क्योंकि निकाह नामा तो नहीं दिखाया अब तक कोई ऐसी बस ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਐਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਗੈਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਰਾ ਦੋਸਤੋ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਜਰਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ ਨੋ और टांका ये टांका ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ। ਟਾਂਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਟਾਂਕਾ ਲਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਢੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ ਸਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਉੱਤੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਦਿਓ ਟਾਂਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਟਾਂਕੇ ਲਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਲਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਨਤ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੀਰ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਹ। टांके शाह पीर है यार कैसा आदमी है यार, कुछ समझ नहीं आ रही। इधर तो बंदा मैं नहीं देखा है। मतलब है कि एडा मुजाहिद है चैलेंज करके तो थल्ले बह के छोड़दा है। की गैरत है तेरी यार, है की गैरत है। और टांकू साथ उत्ते आ टांकू ओ टांकू ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਈਫ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾਓ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੱਕ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁਣ मैं कहना हूँ सारे बाकी जो भी शार्प शूटर लोग और लोग भी जो हमारे मुखालिफ है वो देखें कि हमने इसे बहुत दफा इनवाइट किया है, ये ऊपर नहीं आया है। ऊपर नहीं आता है। भाई आंटी उमेर बाप जो कह रही हैं वो सारी वो सही कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें एविडेंस शेयर किया है, अभी सारा मेरे पास ये सामने है। एक एक बात वो जो कह रही हैं वो अपनी तरफ से नहीं कह रही, वो वैसा ही हुआ है, वो सारा हमारे सामने है। अली शेर जो गुजर जो कह रहा है वो सब झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, खाली वो हवाई फायरिंग कर रहा है, बस ऐसी बातें कर रहा है। अभी आज भी एक दावा कर दिया जी ये मेरी वाइफ है। अब निकाहनामा पूछा है तो कहता है जी पहले ताड़ी भैन नूं बुलाओ तो फिर मैं दिखावांगा। हुण आ गए ने
ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰਤ ਕਰ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਇल्जाम लगा देता है। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात जानती हूँ कि शादी जो है वो तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक हो क्या? अगर शादी है तो मतलब ये साबित करके तो मुझे बताइए कि वो कौन सी हर बुढ़ी है छितरी मार दी है। एक है वो कहती मेरे ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਈ, ਲੱਕ ਦੀ ਲਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਖੱਸੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਚੁੱਪ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, यहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो मैं गाड़ी में हूँ, जा रहा हूँ। ये जब उसको आबद को पैसे देने जा रहा था तब की वीडियो इसकी जगह सुन रही थी कि, तो ये मैंने इसको कॉल की थी कि तुम पहुंच गए हो, तो कह रहा था कि मैं रास्ते में हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं आपको ये सुनाना चाह रही थी कि ये इतना मुनाफिक शख्स है ये। ਪਤਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੜਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਉम्मे ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਾਇਆ। क्यों उम्मे सिस्टर में कोई गलत गल की थी? बिल्कुल, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और दूसरी बात जो मैं अभी आपसे मतलब कह रही थी कि अपना अल्लाह ताला ने मुझसे जो काम लेना था, या जिस तरह से मैं मतलब समझ रही हूँ कि वो यही काम था। और ये जो गाली गलोच करते थे, ये जो गंद बोलते थे इस्लाम का नाम लेके, पता नहीं अल्लाह ताला को ये कितना नागवार गुजरता हो। अल्लाह ताला मतलब शायद इन औरतों के लिए एक सबब बनाना चाहते थे अल्लाह ताला के। वो मैं थी जिसमें इतना हौसला था, वरना दूसरी औरतें तो बेचारी डर के भाग जाती हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई फलां ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो मुझे ये था कि आबद शेर अली को मेरे बारे में पता था। मैंने जब उसको भेजी ना मैंने इसकी ना ऑडियो भेजी उसको, आबद को ना, मैंने कहा ओ एजेंट कह रहे आबद तेनू मैं कहता बाबू, मैं क्या हाँ, कहता ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, वो भी हंस के उसका भी बुरा हाल है, मेरा भी। मैं क्या हाँ वही है। दरअसल गल इस तरह है कि उम्मे सिस्टर के खुदा ताला दी जात जिहड़ी है ना, ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੰਗਾ, ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਨੰਗਾ, ਕਦੀ ਤੀਜਾ ਨੰਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇਦਾਰ ਪੱਥਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਾਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਹਾਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। देखो गल ये कि इख्तलाफ बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरह आंटी उमर बाप कुरान हदीस बयान करते सी, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब असी लोग देखते हैं, लेकिन ये लोग जिहड़ा टोला वे इन्होंने इस्लाम के नाम के उत्ते हुण तुसीं शाहिद साहब ने तुसीं 5 मिनट उन्हां दी ब्रॉड ते नहीं बैठ सकते, थल्ले भी नहीं बैठ सकते। खवातीन आंदियां जांदियां होणगियां, उन्हां दे अपने मसलक दीयां खवातीन जिहड़ियां ने आंदियां जांदियां होणगियां, वो लोग की सुनते होणगे भी की हो रहा। इसी तरह ही मुफ्ती मुबशर साहब जिहड़े ने यार इन्नी ही बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते हैं। हुण देखो ना देवबंदियां ना होया किन्नी बिलो द बेल्ट, लेकिन आंटी नूं उमर बाप तुसीं ब्रॉड ते जांदे सी, कुरान हदीस पेश कर। इन्हां नूं इह दुख सी, जिहड़ा फिरका नज़ीरिया वे और जिन्ने बरेलवी ने, इन्हां नूं बड़ा दुख सी कि भी ये की हो रहा है, क्योंकि उन्हां दी बरात ते 10-15 बंदे 17 बंदे 18 बंदे, उन्हां दी बरात ते 100 बंदा बैठा हुंदा सी। उन्होंने तकलीफ सी। हुण उन्होंने की कीता है कि अपने टोला बना के बंदे छड्डे ने, शार्प शूटर वर्गे अली शेर गुज्जर टाइप इदां दे लोग जिहड़े ने वो जांदे, असीं भी जांदे गाली गलोच कर भी आंटी उमर बाप कहे भी तुसीं सबर करो भी गल करना नहीं, गाली गलोच कर रहे ने बस फ्री दा ना कोई लैना ना देना। भी जो असीं गाली नहीं दे रहे तुहानूं, खास तौर ते मैं जदों भी जाना वो गाली गलोच शुरू कर दिंदे सी मेरे नाल ते चंगा भला। वो नीडो साहब नूं ते पता नहीं मेरे की दुश्मनी है, और बाकी भी जिहड़े दोस्त ने एवें जान बुझ के खंदक करते सी अपनी, पता नहीं की मसाले। हुण यही शुक्र है कि नसर नो इंसाफ दियो कादियानियो देने देने आंटी जी नु तो दियो ना, पहले आंटी ने गल करो, आंटी करो ना गल नो पहले दो दा केस पहले लगा सी। मुसलमान है नदा नदा पहले इन्होंने मुसलमान मनो तो फिर अगली गल करो। एनु ऊपर लगो फुरकान भाई, एनु ऊपर लगो, एनु लगो जरा उत्ते एनु ऊपर लगो जरा, जरा गल करे ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਥੋੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। नहीं आंटी ने गल करन दोनों आंटी दे नाल, आंटी बस बोलन उन्हां दे नाल सारे। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। किधर टुर गया आंदा नहीं हुण ते भाई आ जाओ जरा आंटी दे नाल ही गल करो, साडे च कोई नहीं बोलदा, इनवाइट कीता होया है। किधर चला गया? ओ ह्यूमैनिटी तू सोजन खातून दे बारे च क्यों नहीं इंसाफ मंदा? ओदा ते नहीं मैं वेख्या कि कदी तू आख्या वे सोजन खातून नूं भी इंसाफ दिता जाए। देने तेरे हाथ च इंसाफ, घबरा ना बैठ। सर जिहदे हाथ चुमदे सो ओनू म्यूट नहीं करना भाई। हुण सुन ध्यान नाल गल सुन, जेड़ी गल होण रही है ना कुत्ते दे पुत्रा, ओ गल सुन। गाली बाज जेड़ा टाइम हो रहा है ना, जेड़ा टाइम जेड़ी गल दा टाइम चल रहा ओ गल सुन। बगैरता अपनी भैन नूं लुੱਟਦੇ हो बगैर तो खतमे नबूवत दे नां दे उत्ते रुपया लुੱਟਿਆ रे ओदे कोलों 1 करोड़ रुपया, ओ गल कर। बगैरता जेड़ी तेरी अमर नज़ीर चुੱਤ मारदा ओ गल कर। आ ही आया कुत्ता, ओ कुत्तिया लूती बोल, लूती खोल। आवाज आ रही है? मैं थल्ले ही जे तुहाडे नहीं मैं क्या पूछ रहा वी ओके, आवाज ठीक सी पहुंची कन्ना दे। बगैरत भी आपको गालियां दे रहा था। अंबर नजीर जो है ना, अंबर नजीर और बाबर ये दोनों गालियां दे रहे थे, वो अपनी ब्रॉड पर, और ये कुत्ता भी आपको गालियां दे रहा था। ये बहुत तेनू मैं ये समझाण दिया कि जे कुत्ते दे पुत्रा जे गल करनी आ ते ऐ अपनी भैन नूं जेड़ा लुੱਟਿਆ जे ना ओदे बारे च गल कर। जेड़ा टॉपिक लगा है ना उस टॉपिक दे उत्ते रह। तू खोती दे आ बच्चे आ, तू पुट्ठा पासे जाना है, पुट्ठे पासों ते नहीं है जम्मिया। लोकां दा सिर बाहर आउंदा, तेरियां लत्तां बाहर आईयां होणीਆਂ ने पहलां कि केड़े दूसरे पासों दी आया, पिछले पासों दी आ गया पाड़ के। उकाब साहब कैसे अजीब लोग ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹੜੇ ਵੇ ਦਰਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंसाफ चाहिए ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਯਾਰ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬਲੂੰਗਾ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬਲੂੰਗਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੂਫਾਨ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਗਿਆ ਬਲੂੰਗਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਫਵਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯੱਕ ਜੇਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੱਕ ਜੇਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੱਕ ਜੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੱਕ ਜੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਤਵੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਟੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਨਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਰਾਓ ਨਈਮ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨਤੇ ਹਵਾ ਕਿ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਾਓ ਨਈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਓ ਨੇਮ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ अपनी माँ पे पाता। ये ना एक रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास, ये ना एक रिकॉर्डिंग सुने जरा, म्यूट लगाएं। जी जी सुनाएं। आपकी मर्जी है रुबाब, आप साहिब इख्तियार हैं, आप जो चाहें जो है ना, जब दिल करे जो मर्जी कर सकती हैं, जो कह सकती हैं, जो मर्जी फैसले कर सकती हैं। ये फैसला आपका था, आपने कहा कि मैं जो है ना वो बात नहीं करूंगी। मैं मैसेजेस पे मैंने कहा पता नहीं कोई प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन सुबह जो है ना वो आपने फिर जो है ना जब मैंने मैसेज किया तो आपने अजीब मुझे उसका जवाब दिया। मैं परेशान हो गया उस वक्त कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। ठीक है कोई बात नहीं, आप कोई तलक नहीं रखना चाहती तो कुछ ना रखें, अल्लाह वारस है, जो आपका दिल करता है वो करें। को बात करना भी गुनाह हो जाता है कि आप रात को सारी बातें जो मैं आपकी और मेरी बातें आप मुझसे करती हैं कि ये रो रहा था तो फलान कर रहा था, ये कर रहा था। ठीक है, अल्लाह पाक खुश रखे, आपको आबाद रखे। हाँ भाई गल सुनो, अब सुने, एक मिनट आगे सुने। मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा था कि मैंने कभी उससे वीडियो कॉल नहीं की, और 3 दफा मैंने वीडियो कॉल किया, उसकी आंखें सूजी हुई थी, वो बहुत परेशान है, वो ठीक नहीं है। और चांदी तुम हर वक्त जो रोना धोना उसके साथ करती हो मत करो, उसको रिलैक्स कर दो, उसके साथ ऐसी बात ना करो। मैंने 3 दफा उसको कहा कि मतलब 3 टाइम में मैंने अचानक उसे कहा अच्छा जरा वीडियो कॉल करना, तो कहता नहीं मैंने नहीं करनी। मैंने कहा मैंने कभी उससे, मैं हमेशा ऑडियो कॉल करती हूँ, मैं वीडियो कॉल नहीं करती। तो मैंने कहा कि मैंने जब 3 दफा उसको करवाया, 3 दफा उसकी आंखें जो थी वो रो रो के सूजी हुई थी, और तुम उसके साथ जो बिहेव करती हो इट इज नॉट फेयर, उसके साथ अच्छा बिहेव रखो, वो बहुत परेशान है। इससे ज्यादा मैंने ना कोई बात की, ना मुझे जरूरत है करने की। दूसरी बात कि रात को हम दोनों ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। मैंने चांदनी को ये बताया कि मैंने उसे कहा है कि हाँ बोलो शादी करनी है, कहता नहीं। मैंने कहा करनी है, कहता नहीं। मैंने कहा फिर मैंने लास्ट दफा पूछा कि तुमने करनी है शादी, तो मैंने कहा वो कहता नहीं मैंने नहीं करनी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जो है हम लोग एक दूसरे के साथ एक लिमिटेड बात किया करेंगे, फोन पे बात नहीं करेंगे, जो भी बात हमारी लोग की मैसेज पे होगी। इससे ज्यादा मैंने ना कोई बात की है, ना मुझे जरूरत है करने की। ये जी चांदनी की बात हो रही थी, तो चांदनी जो है इससे बहुत ज़्यादा झगड़ती थी कि तुम रुबाब से पैसे खाते हो और मुझे क्यों नहीं देते। तो मैंने फिर चांदनी को जो है कॉल आई चांदनी की, तो मैंने चांदनी से कहा कि अली शेर बहुत रो रहा था, तो तुम ये बिहेव ना करो उसके साथ, और तुम जो है उसके साथ शादी कर लो।
तो वो कहती मैंने शादी नहीं करनी। मैंने कहा मैंने 3 दफ़ा उससे पूछा लेकिन उसने इनकार किया। तो अली शेर को मतलब मुझे कह रहा था कि तुमने मुझे ये कहा था कि मैं जो हूँ चांदनी को तुमने कहा कि अली शेर रो रहा था। मैंने कहा मैंने तुम्हारी को ये नहीं कहा था कि तुम रो रहे हो, मैंने उसको ये रियलाइज करवाया था कि चांदनी तुम उसके साथ हर वक्त लड़ती रहती हो, वो बड़ा डिप्रेस था। मैंने कभी उसके साथ बहुत कम बात की है वीडियो कॉल पे, तो मैंने उसे कहा कि वीडियो कॉल करो ज़रा। तो जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसकी आवाज़ लग रही थी कि रो रहा है, तो फिर मैंने देखा तो उसकी आंखें रो रही थी। मैंने कहा मैंने 3 दफ़ा उसको देखा, तीनों दफ़ा वो रो रहा था, तो तुम चांदनी ऐसा ना करो उसके साथ, और तुम जो है ना उसके साथ सही हो जाओ, और मैं तुम्हें 2 करोड़, ये मेरा वादा था इस बंदे के साथ कि अली शेर तुम शादी कर लेते हो, चांदनी के साथ करते हो या किसी और औरत के साथ, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगी जिसमें तुम 5 मरले में घर बना लेना, और बाकी तुम ऊबर लेके तो तुम अपना मतलब ये चलाना वहाँ पर, जैसे क्रीम पाकिस्तान में चलती है, तो इस तरह तुम हार्ट के पेशेंट भी हो। ये मेरी नेकियों का सिला ये बंदा दे रहा है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਐ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਕੜ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਆ ਪਈ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਰੁੜਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਾ ਕੁ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ, ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੱਟ ਛੜੇ। ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਨੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੂਹੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਚੂਹੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ मिला है। और आप ये देखें कि जो आपने अभी गुफ्तगू सुनी है कि आप मतलब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो ये तारिक जुवैद साहब ऊपर बैठे हुए हैं। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई की हाल चाल जो ठीक हो? ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੌਲਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਾਰਕ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੜਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਵੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। गुजर ने क्यों बुलाई? मैसेज कर करके थक गए हैं। उमर बाप साहब आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर है? मैं अभी गया तो उसकी ब्रॉड पे उसने लगाई हुई है, शार्प शूटर ने लगाई हुई है। मैं उधर गया, उसको कहा मैं आपको मौका देता हूँ, मैं मॉडरेटर हूँ, मैं आपको उठाता हूँ, 1 by 1 बात करनी है, आप एविडेंस दो, बात कर लो। नहीं, एक मिनट, बात ये उमर बाप साहब आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर है? सफवान भाई अगर तो वो एविडेंस हर बात का देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता उसको उठा के नीचे मारो। हम सब नीचे मेरी बात सुने, देखें ये जो है पेडोफिल, ये शैतानी गुज्जर, इसको मैंने भी मैसेजेस किए हैं, लाइव भी शेयर की है, वो तो आ नहीं रहा, तो कॉल कर लेते हैं अब उसको। उमर बाप साहब लेकिन उसने मुझे जवाब दिया, कहता है उमर के पास तो दफ्तर है, तो मेरे पास दफ्तर नहीं है एविडेंस का। एक सेकंड अपना कहलू, एक सेकंड मेरी बात सुने। बात ये है कि उसका दावा है कि उमर बाब मेरी बीवी है, ठीक हो क्या?
अगर मैं उसकी बीवी हूँ तो वो तो दुनिया को कह रहा है कि ये सारी रात नंगी बैठी रहती थी मेरे सामने, इस तरह करती थी, और मुझे ये मतलब कहती है कि इस तरह से, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी बीवी थी तो सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये तस्वीरें बांटता फिर है, इसके पास नंगी तस्वीरें हैं, ये अपनी ब्रॉडों पे लगाता है, ठीक हो क्या? मुझे ये बताए कि बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तो फिर ये सारा कुछ क्यों? नंबर 1। नंबर 2 जी, नंबर 2 जो है, अब अगर बीवी है तो फिर ऐसा क्यों? और अगर बीवी नहीं है, ठीक हो क्या, तो फिर तुम्हें किसी औरत की जो तस्वीरें हैं ये साबित करो कि क्या वो तुमने उसने भेजी है तुम्हें फॉरवर्ड। बात ये है उमर बाब साहिबा कि ये थे ना, मैं एक मिनट वो बात ही करने लगा हूँ आप वाली। बात ये है कि इसने इस कदर लोगों की ज़हन साजी कर रहा है इस बात में कि उम्मे मेरी बेगम है या उम्मे के साथ मेरा कोई पता नहीं क्या चक्कर था, और इसमें जिनके पास आप बैठी हुई थी उस दिन, वो शाह डड्डू शराबी शख्स, वो कह रहा था कि उम्मे इसलिए जो है ना इस तरह की हरकतें कर रही है क्योंकि अली शेर ने अपनी बीवी की तस्वीरें जो है ना, वो अब शादी कर ली अली शेर ने, और अब उसने जो है वो अपनी बीवी के साथ तस्वीरें अपलोड कर दी हैं, तो उस वजह से उम्मे अब जो है ना वो इस तरह की हरकतें कर रही है। मैंने अभी एक सेकंड, मैंने अभी तस्वीरें का, और फिर इस कदर वो गलीज और घटिया अल्फाज बोल रहा था। 2 मिनट पहले आपको बहन बहन कह रहा था, बहन उम्मे, और 2 मिनट बाद कह रहा था कि उम्मे का जो फर्स्ट लव है वो अली शेर गुज्जर। ये तो इन लोगों की हालत है जो आपके पास बैठकर ये मैंने अभी आपको एक वो सुनाई है, अली शेर गुज्जर की जो औरत की तस्वीरें मैंने भेजी हुई हैं आपको, जिसकी शादी की मैंने भेजी हुई हैं आपको भेजी हुई है मैंने या नहीं? हाँ जी, वो फरजाना की नहीं, वो जिस औरत से ये शादी करना चाह रहा था, वो जो लंबी सी 1-2 औरतें खड़ी हुई थी, जो 2 औरतें नहीं खड़ी हुई थी। जी जी मैंने देखी। ये माइंड रोस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे? शुक्र है। मैं क्या कोई सानू चूना तो नहीं ला रहा? नहीं आंटी, वो मुझे नहीं भेजी, वो इमरान कालू को आपने भेजी है वो तस्वीर, जो 3 खवातीन वाली है ना, वो मेरे पास नहीं है। मसला ये नहीं है हमें खवातीन, बात यह है कि जो मेरे बाप साहिबा ने जो एक बात की है ना, हमारा तो सारा कंसर्न उस पर है कि उसने जो है ना वो नाउज़बिल्ला अपनी जो भांजी के साथ जो उसने रेप किया हुआ है, और उसके इन्होंने शवाहद पेश किए हुए हैं। उससे बढ़कर हमारे लिए बाकी वो किस पर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, वो तो सारी हकीकत जो है वो सबको ही पता है कि इसकी हकीकत कोई नहीं है। जब कोई बंदा इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो पता चल जाता है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है, उसकी सफाई देने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ये एक एलिगेशन था ये बहुत बड़ा है, और इस पर किसी ख़त्म नबूवती ने कोई ब्राड नहीं लगाई, किसी ने उसकी भांजी के लिए इंसाफ की अपील नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, किसी ने कोई बात सी तक नहीं की। क्या ये अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त है इनके घरों में? इस तरह से ये अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। और बताया जा रहा है बारहा, और उसके शवाहद दिए जा रहे हैं कि ये देखें जो इसने किया है। उसकी बहन जो है वो खुद बता रही है कि इसने किया है, जो वहाँ पर जो शवाहद मिले हैं उनसे पता चलता है कि इसकी ये हरामज़दगी वहाँ पर इसने की है। इसके अलावा कोई और बंदा वो हरामज़दगी नहीं कर सकता। तो उसके बावजूद किसी ने सी तक नहीं की, ना आमिर नज़ीर साहब की तरफ से कोई ब्राड लगी है, ना शार्प शूटर की तरफ से लगी है, ना शाहद की तरफ से लगी है, किसी ने कोई बात ही नहीं की। वो ये सारा काम जो है वो खत्म नबूवत के नाम पर हुआ है। जी मेरे सिस्टर किधर चले गए ना? कोई नहीं, वो आ जाते हैं, शायद इंटरनेट का कोई मसला हुआ हो। जी मीर भाई अस्सलाम वालेकुम, आप बात करें। वालेकुम सलाम। कोई नहीं, करो तुसी गल हो रही है। ते मैं वेख्या, मैं क्या क्यों रोंदे पिटदे ने पे, सवेर दा टाइम है, उत्थे फूड़ी पा के बैठे ने, किहड़ा मर गया इन्हां दा? वो पता लगे जी इन्हां दियां बदकारियां जिहड़ियां ने वो सरेआम लोग साबित कर रहे ने, ते उन्हां नूं हुण पिछू पए ने कि ओहो खत्मे नबूवत दे मुजाहिद हुण ज़ना दा भी दिफा करनगे। पहिलां ते खाली अहमद रज़ा बरेलवी दा ही इन्हां दिफा करना ही, ते हुण छोटे बच्चिआं नाल ज़ना दा भी दिफा करना पैना। ये जनाब यही हकीकत है इन्हां दी, गंद इन्हां दे अंदर भरे आए बस।
ਉਸ ਗੰਦ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਗੰਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਫਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਮਦਰਸੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਅੰਗਰਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਸ਼ਾਇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹਯਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲੰਡੇ ਦੇ 72 ਜਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਦਕਾਰ ਸਾਡੇ 72 ਜਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲੜਕੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਹਾਸ਼ੀ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬਈ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ 72 ਜਨਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਧਰੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 80,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਵੇਖੋ 80,000 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ 80,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ, 200 ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੇ 70-75,000 ਬੰਦਾ, 78,000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਈ ਵੀ ਸਨ, ਬਰੇਲਵੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇ ਜਨਾਬ, ਕਈ ਜਨਾਬ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਰਲਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਓਹ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬਈ 2.5 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 26 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ 26 ਕਰੋੜ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਈ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਐਡ ਦੀ ਐਡ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਲਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਾਪਿਕ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਵਾਹਦ ਲਿਆ ਕੇ ਐਲੀਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਫੂੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਖੰਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਲੀਮ ਭਈਆ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵਹਾਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੋ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਟੋਬਾਨ ਤੇ ਚੜੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੋ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਕਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਮੇ ਭੋਰਾ ਸਾਰੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਸੁਫਾਨ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ जिन्होंने उस चीज़ का नहीं पता। जी मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जो नए दोस्त आए हैं उन्हें बता देता हूँ कि असल में ख़त्म नबूवत के नाम पर ये एक ग्रुप था जो कि ख़त्म नबूवत की डिबेट्स किया करते थे, जिनमें ये मुफ्ती मुबशर शाह, उम्मे रुबाब साहिबा और सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह और इस तरह के ये लोग थे। जब उन्होंने देखा कि खातून कनाडा से हैं, मालदार हैं, तो उन्होंने बाकायदा एक टोला बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसके सरबराह बकौल उम्मे आंटी ये मुफ्ती मुबशर शाह जो बरेलवी अतारी कादरी हैं ये थे। इन्होंने मिल बांट कर जो है वो एक बंदा आगे किया अली शेर गुजर के नाम से, जो अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाता था, रोता चीखता था, ज़बानें निकाल निकाल के दिखाता था कि जी मैं मर चला मेरे को पानी पीने दे पैसे नहीं। आंटियों में रुबाब ने उन्हें पैसे भेजना शुरू किए। और भी बहुत से लोग, कोई माल्टा जाना चाहता था, कोई कनाडा, क्योंकि जब एक मुजाहिद को खिलाने शुरू किए तो उसने आगे भी दोस्तों को बताया कि जी ये बीबी जड़ी है ये दर्द दिल दे इन थोड़ा जा भी कोई स्टोरी सुनाओ, पुरानी फिल्म दी तो ये पैसे दें दिए। तो उन्होंने हर बंदे ने ये सोच लिया, हर रिश्तेदार ने ये सोच लिया। इन्होंने क्या किया कि ख़त्म नबूवत का कोर्स करने के बहाने ये वीडियो कॉल करते, वो वीडियो रिकॉर्ड करते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते और वो एडिट करके वहाँ पर नंगी ख़वातीन की तस्वीरें लगा करके अपने घर में जाके बीवियों को दिखाते कि जी हुण असीं रातों रात अमीर हो जावांगे, साडे हाथ एक बड़ी मोटी असामी है कनाडा दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने आंटी को जो है वो ये तस्वीर देनी शुरू की, दिखानी शुरू की कि जी आप पैसे नहीं देंगी तो हम जो है ये इसको भी दे देंगे, उसको भी दे देंगे। तब आंटी को ये समझ में आई कि ये तो ब्लैकमेल की तरफ जा रहा है मामला, ये लोग तो उनकी इज्जत के पीछे पड़ गए हैं। तो फिर उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया कि उसको मामले को वो सोशल मीडिया पर लेकर के आए कि ये ख़त्म नबूवत के नाम पर। मेरा तो वही मुझे पता चल गया था जब उन्होंने वो एक शोहरा आफाक जो लाइन दी थी कि ख़त्म नबूवत और एक डॉग जो है आपको ट्रस्ट करना हो तो किस पर करना है। तो मैं वो पहले वो सुनाता हूँ ताकि सब दोस्त जो हैं वो सुन लें और देखें कि ये मामला जो हैं कि मैं अभी वो चलाने लगता हूं तो वो क्या है कि किसी ने ऑलरेडी रिपोर्ट की है। तो मेरे सामने ना एक मैसेज आ रहा है कि टिकटॉक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्लोज ऐप, या लिखा हुआ आ रहा है। इमरान भाई को नहीं आया, इमरान भाई तुसी चला दो। मैंने तो सबको दी हुई है वो, तो वो मेरे पास नहीं है वो वीडियोस। तो इन्हों घल दो इमरान नु ते चला देंदा। नहीं भाई वो WhatsApp ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਵ ਫॉर WhatsApp ਆਟੋ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਚੌਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਵ ਫॉर ਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਨੇ। ਲਵ ਫॉर ਆल ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ चलाना। कौन सी वाली सुनानी है? पहले वो खत्म नबूवत और डॉग वाली सुनाए, जो उन्होंने वसीयत नसीहत फसीहत वो की है कि किस तरह इनसे बचना है। मैं एक मुजाहिद होए या अहमद रजा बरेलवी होए, किसी एक नु मार ना पए तो मैं बरेलवी नु मार चल रहा है ना मेरा, ये अभी सिलसिला लंबा है। ये देवबंद मैंने लेके आऊंगा वही बात। और लड़कियों को यार ये बता, ये वाली नहीं अगे वो कहते नहीं कि मैं बाजार जाए तो अगर एक तरफ खत्म नबूवत का मुजाहिद हो, एक तरफ तेरे मुंह जवाबी। मैं एक मिनट देख लूं, मैं फिर वो चलाता हूं। ठीक है कोई नहीं मसला। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਚਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। हाँ, तो वो फिर उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो हमने उनके साथ जो है वो हमें भी ये फील हुआ, हमें हर्ट हुआ कि भाई ये खत्म नबूवत के नाम पर जो है खातून को लूटा गया है। तो हमने फिर उनके साथ इज़हार यकजहती किया, भाई ठीक है, मुखालफत अपनी जगह है, हम लोग अहमदी मुसलमान हैं, आप शायद देवबंदी हैं, जो भी हैं ठीक है, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर जो ये आपके साथ इन्होंने आपको हर्ट किया है, भाई हम आपके साथ खड़े हैं। तो बात ये हुई है सलीम मीर साहब के, इन्होंने जितने भी मुजाहिदीन हैं इन्होंने अपनी ब्रॉड्स लगाकर फिर आंटी उमर रुबाब को गालियाँ दी हैं, बाकायदा उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। हमने कहा है भाई अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो लाए, सबूत कोई नहीं दिखाता। आंटी उमर रुबाब ने मेरे साथ सारा कुछ शेयर किया, सब दिखाया, तो वो जो बात कहती हैं वो उसी तरह ही उन सारी तकरीबन कोई लाखों रुपए की रसीदें हैं जो इन मुजाहिदीन को पैसा दिया गया है। कुछ ऐसे मुजाहिदीन की ऑडियोज़ भी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी वो माल्टा जा रहे हैं, किसी ने माल्टा जाना था 1.5 लाख रुपए में, को कनाडा जाना था, कोई कुकिंग का कोर्स में, तरह तरह की इस तरह होशरबा इंकशाफात हुए हैं। अब वो जो हैं कुछ ऐसे मुजाहिदीन हैं जो साथ बैठे थे आंटी उमर रुबाब के, वो जाके आमन नज़ीर के ब्रॉड पर रेकी कर रहे हैं, जिस तरह वो MKM के लड़के रेकी करते थे कराची में, उस तरह रेकी करते हैं बाकायदा कि इनके पड़ोस में कौन है, मैं उनका फ़ोन नंबर आपको दूंगा। ये भी कुछ दिनों पहले अमन नज़ीर ने जो है वो ये हरकत की है कि उसने कहा है कि मैं एक पोस्टर बड़ा सा लगाऊंगा, जो आंटी उमर रुबाब को सबसे नज़दीक से जानने वाला है वो मेरे पास आए, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी, ये कहाँ रहती है, क्या मामलात हैं। वो सिक्योरिटी रिस्क बना दिया। तो फिर वो हमने आंटी को कहा भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखेगा, CCTV कैमराज हैं वो लगवाएं, क्योंकि ये लोग तो हैं ये तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है जी मुझ तक वो ऑडियो पहुंची है जो अमन नज़ीर ने जो है वो मेरे बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, और इसके आंटी के अपने करीबी लोगों ने वो सारी मालूमात मतलब उनको उनकी जान को दाव पर लगा दिया है। और यहाँ पर जब हम ब्रॉड लगाते हैं उनके लिए कि वो आएँ और अपने उनके साथ जो मामलात बीते हैं इन मुजाहिदीन ने, लंडे के मुजाहिदीन ने जो उनके साथ फ्रॉड किया है वो बताएं ताकि लोगों तक पहुँचे। तो आके गालियाँ देते हैं ये मुजाहिदीन जो कल तक उनके साथ वो उम्मे सिस्टर करते थे, नंगी गालियाँ देते हैं आकर उन आंटी उमर रुबाब को भी और हमें भी, लेकिन हम उन्हें ब्लॉक करते हैं या उनके जो मैसेजेस हैं वो डिलीट करते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा है कि ये आज इनके साथ हुआ है कल किसी और खातून के साथ भी होगा, तो बेहतर है कि इसको यहीं रोका जाए। और ये जो पूरा गैंग है, आज भी आंटी ने बताया है कि इनका जो सरगना है वो मुफ्ती मुबशर अत्तारी है, कादरी टनाटन सुन्नी, वो इनके पीछे है सारों के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी सुफान भाई आप वो वाक़या भूल रहे हैं। उमर बाब ने एक वाक़े का जिक्र किया है कि एक दिन सुबह सुबह इसकी जो अली शेर गुज्जर है इसकी बहन की बहुत ज़्यादा मिस कॉल्स आ रही थी और बार बार मैसेजेस आ रहे थे, और वो लिख रही थी कि मैं इस दिन से पहले मर क्यों नहीं गई जो अली शेर गुज्जर ने मेरे साथ किया है। कहती हैं कि जब मैंने कॉल की और पूछा कि क्या हुआ है, क्या मामलात हैं, तो उन्होंने बताया कि अली शेर गुज्जर ने रात को मुझे बेहोशी की दवाई दिलवा कर सुंगा कर तो उसके बाद मेरी बेटी के साथ रेप किया है। और अच्छा इमरान भाई ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣੋ कि 2 लोग
अपनी नस्लों को भी ये बात कहूंगी कि खत्म नबूवत के दो लोग, एक कहेगा मैं खत्म नबूवत का मुजाहिद हूँ और एक है कुत्ता, और दोनों में से तुमने एक को चूज करना है सफर करने के लिए, तो तुम कुत्ता चूज कर देना, खत्म नबूवत का बंदा मैं चूज करना। आप यकीन करें कि एक तरफ खत्म नबूवत का बंदा हो कि मैं खत्म नबूवत का पहरेदार हूँ, और दूसरी तरफ कुत्ता हो, तो मुझे दोनों को एक को चूज करना पड़ जाए कि मैंने मार्केट जाना है, मुझे एक चाहिए, तो मैं कुत्ते को लेके जाना करोड़ दफा पसंद करूं। मैं खत्म नबूवत है, मैं 76 मार्केटों पीछे कर दूंगी, भज जाता हूं, क्योंकि ना उससे इज्जत महफूज है, ना उससे आपका माल महफूज है, ना उससे आपकी कोई चीज उस बंदे से महफूज नहीं। मैं अपनी नस्लों को भी ये बात कहूंगी कि खत्म नबूवत के दो लोग, एक कहेगा मैं खत्म नबूवत का मुजाहिद हूँ और एक है कुत्ता, और दोनों में से तुमने एक को चूज करना है सफर करने के लिए, तो तुम कुत्ता चूज कर देना, खत्म नबूवत का बंदा मैं चूज करना। भाई ये क्रेडिट जाता है मिसेस राशिद को, उन्होंने अर्जेंट में ये ऑडियो भेजा है, जज़ाकल्लाह खैरा। मिसेस राशिद साहिबा का ये आया था हम लोगों के, तो क्योंकि हैक हो गए हैं, मोबाइल हैंग हो गए हैं, क्या है, लेकिन ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अर्जेंट में ये ऑडियो भेजी है। अच्छा सुफान भाई, ये ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਚ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਚ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਵਾਉਣਾ, ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵਹਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਸੰਦਰ ਸਮਾਨ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਇਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਿ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੈਨ ਚੱਕਰ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਭਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ WhatsApp ਤੇ। WhatsApp ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਿਮੂਵ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ WhatsApp 'ਚ ਉਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡ 'ਚ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਖਤਾ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਓ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ 'ਚ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਸਲਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਖੁਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੇਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਿਆ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖਬੀਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੋਇਆ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਸਮ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੂਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਨਸੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੂਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਕੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਛੁਪ ਗਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਤੇ ਦਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਲਓ, ਪੇ ਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ। मैं कहा मीर लतीफ के डर से अमर नजीर का पे दाल निकल गया। वो कहना नहीं जी ये पे दाल नहीं था, उन्होंने नाक साफ किया था। अमर नजीर जा, तेरे जज जोसेफ, तेरा जज तारक चौहान तेरी मर्जी का कमरा फैसला करनगे। और तू एक बारी नक साफ करके दसना ते एक बारी पे दाल मार के दसना। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਕਮਰਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ? ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਠਾ ਠਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ? ਬੜੀ ਧਮਾਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਹਾਏ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੇ ਦਾਲ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਨਾਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है कि मेरे से मुझसे आकर माफी मांगे, ये मैंने आधी तस्वीर लगाई है और काका साडे कोल भी तस्वीर आई है तो ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਹਾਈ। भट्ट साहब एक दोस्त ने तस्वीर, मैं भी ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਮਾਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਬਣਾਓ, ਇਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਜ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। WhatsApp ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ। ਜੱਟ ਮਿੰਟ ਸਲੀਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਜੱਟ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਨਕਮਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰ। ਤਾਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਤਾਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਕੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 15-20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ੋ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਿਸਟਰ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਿਸਟਰ ਭਲਵਾਨ। ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਮੰਗਣਗੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਵਿਆਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੋ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੱਲ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇ ਆਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੁਖਮ 'ਚ ਫਰਕ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੁਖਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਓਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦਿਓ ਐਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਲਾ ਏਡੀ ਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਸਮਾਨਦਾਰ ਸਜੇ ਬਟ ਜੀ, ਇਹ उस्मानदार सी। हाँ जी। और ये भी अमर नजीर के पता नहीं खब्बे हैं कि सच्चे हैं। और तेरा मेरा पुत्र तेन मैं अगे भी कहा, अपनी औकात बना, तेरी लटकण वाली औकात है, उससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। तू तो मसलियां दा बाल है। सज्जे खब्बे वज वज के दिमाग हिल गया है ना, ते ओ की करे हुण, किथे जाए? ए पता कश्मीरी कहना मैं कश्मीरी है, मैं कहा सारी दिहाड़ी ओदी चाकरी करता रहा, तू कहता कश्मीरी है। चुक चुक के ए ओ कश्मीरी है जिन्हों गुजरा ने नाई बनाए है। अच्छा ਇਹਦਾ ਜਰਨਲ ਨਾਲੇ ਸਲੀਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਟ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਕ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੋ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਪਾ ਦੈਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋ ਬੱਟ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਡਾਰ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਡਾਰ ਠਾ ਠਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਡਾਰ ਡੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਡਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਂਝ ਸਮਾਨ ਡਾਰ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਉਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੋ ਉਦਣ ਦਾ। ਇਹ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਆਹੋ ਉਦਣ ਦਾ ਵਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰ ਭਾਬੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕੋ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਮਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੁਣਾਣ ਡਏ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਸੁੰਨ ਨੱਕ 'ਚ ਫਸਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਸਾਹਮਣਾ। ਗੱਲ ਆ ਵੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਹੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਸੀਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀਕਰ ਸ਼ੋਰਾ। ਸ਼ੋਰਾ 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 ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ,
ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੀਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਵੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਹੈ ਚੀਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੜੇ ਕਰਾਂਦਾ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਏ ਬਸ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਲਾ ਲੋ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਅਸਤਗਫੁਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪੇ। ਅਸਤਗਫੁਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੱਟ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਫਾ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਬਈ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ ਖਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੈੱਕ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਾਇਮ ਖਲਵਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਾਸਰ ਬਾਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਲਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਫੈਸਲ ਖੁਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫੈਸਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਏ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਾਲਟਾਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਫੈਸਲਦਾਰ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫੈਸਲਦਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਫੈਸਲਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਡਾ ਜਿਹਾ ਆਬਦ ਜਿਹੜਾ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਕੇ ਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 110% ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਓ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗਾ ਬਈ? ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਬੂਤ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਏ ਵੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਕੜਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਜਨਾਬ ਵਹਾਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ 100% ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਡੀਓ।
दूसरा उसका वो जो टट्टा अली बोना छोटू अहमद अली जिस दल्ले की आईडी है उसको भी शेयर करें, दोनों कंजरों को बुलाएं, उनको हाजिर हो कंजरों, लोगों की लाइफ पे जाके गालियां देते हुए अब जवाब दो। अपनी लाइफ पे बड़े शरीफ बन जाते हैं, बन जाते हैं, दूसरों की लाइफ पे जाके गालियां देते हैं, खुश रहे। पीरे कामिल आप जरा करें, पीरे कामिल वो खंजीर के साथ भी शेयर करें, और वो जो दूसरा उसका टट्टा है अली बोला उसके साथ भी प्लीज शेयर करें, इनके साथ शेयर करें प्लीज। अगर किसी की लिस्ट पे आमिर खंजीर है तो उसके साथ प्लीज लाइव शेयर करें, या वो अली बोना, उसकी तो 4-5 आईडियां हैं अली बोने की, उसकी किसी और आईडी से शेयर कर दें, एक से तो वो चलो लाइव खोल के बैठा हुआ है, किसी और से करा दें। ये फिरका नजीरिया जो है, फिरका नजीरिया उसके 2 चश्मो चिराग है, एक तो है वो आमिर खंजीर जो कि बैठा हुआ है पीछे सबको गाइड करने के लिए कि भाई मुसलमानों को गालीबाज करार दो, और दूसरा जो उसकी आमिर खंजीर की चुम्मी ले रहा है ये उसका वो टट्टा टेस्टिकल उसका अली बोना, वो जो छोटा सा है जिसकी वो लाइफ के ऊपर बैठ के ये सारी शातियत होती है। वो कल आया था बेगैरत मेरी लाइफ के ऊपर माओ बहनों की गंदी गालियां दे के गया। आज मैं उसकी लाइफ पे गया पूछने के लिए कि भाई कल तुम मेरी लाइफ पे आए थे, गंदी माँ बहन की गालियां दे के भाग गए थे, क्या वजह? तो आज उसने मेरा वो टेक्स्ट भी म्यूट कर दिया। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा था कि कल गालियां को दे के भागे हो गुजरात के गान, बस इतना लिखा तो वो टेक्स्ट भी म्यूट कर दिया, और ऊपर से माइक के ऊपर और गालियां। फिर मैंने कहा चलो इस तरह नहीं तो फिर मैं लाइव खोल के तुम्हें बुलाता हूँ, तो अगर आ सकता है कोई आप में से इनवाइट कर सकता है तो बुला ले उनको। एक तो खैर ट्रक ड्राइवर तो वैसे 54-55 साल का है, उसके लिए तो कोई बूढ़ी खोती लगानी चाहिए थी। वो जो बौना नहीं है, वो जो आमिर खंजीर का टट्टा है, वो एक गल 5 वारी सुनाती है, तुसी इको ही गल ना रिपीट करा दो। काफी गालियां शालियां माँ बहन की दे के भाग गया। लव फराज साहब ये वो ऑडियो नहीं है, ऑडियो ये मुझे मिल गई है, ये मैं सुनाता हूँ। आज सही ये अस्तानी की भी और आमिर खंजीर की भी, इन दोनों की माँ को मैं सही लाने दूंगा। आप फिक्र ना करें, शाम को काम खत्म हो जाएगा, इनकी पुरानी हिस्ट्रियां सारी निकाल के लाऊंगा। किस किस से अस्तानी ने बुड़ मरवाई है, किस किस से अस्कानी ने बुड़ मरवाई है, और किस किस बच्चे से अस्कानी ने बदफेली की है वो भी आगे बताऊंगा, और किस बच्चे से किस किस मास्टर से आमिर खंजीर ने बुड़ मरवाई है यार, तुसी समझो। और इटली भागने से पहले, ट्रक ड्राइवर बनने से पहले कहता है मैं टीचर था, इसका हमने पता कराया कब टीचर था भाई, ये क्यों हुआ, तो पता लगा ये 2001-2002 के अंदर इसके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगा था। उसके बाद ये फिर भाग के यूरोप आ गया क्योंकि इसकी नौकरी खत्म हो गई थी कंजर की, और यहाँ पर आके ट्रक ड्राइवर बन गया हुआ है। और ये अब्दुल्ला जैसे टट्टों को और पप्पू जैसे टट्टों को अपने व्हाट्सएप मशाफती ग्रुप में इस्तेमाल करके मैं बहुत बड़ा जनाब कोई लीडर हूँ, मेरी हुक्म मानो, मेरी तौहीन जहाँ पर हो रही हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही हो वो बर्दाश्त कर लेता है ये कंजर अस्तानी। आमिर खंजीर की तौहीन हो रही हो वो नहीं बर्दाश्त होती इन लानतियों से। कैसे कंजर लोग हैं ये फिरका नजीरिया वाले यार। का भी बैठा था जो इसको अंदर कह रहा था कि जरा उसको, मेरा ख्याल है रोकने की उसने कोशिश की है, लेकिन उसको चढ़ी हुई थी। और देखें जो ये है ना फाज 1 to 1, ये जो बात कर रहा है उसको आमिर खंजीर का जाती तौर पर वो जानता है, क्योंकि ये हमें तो नहीं पता, अगर आपको किसी को पता है तो बताएं कि ये 2001-2 में वहां से इटली आया है, हमें नहीं पता, लेकिन इसको पता है। इसका मतलब है ये इसके बारे में हमसे ज्यादा जानता है, ठीक है जी। और उसने ये भी बताया है कि वहाँ ये नौकरी करता था, और ये खुद इसने आमिर खंजीर ने बताया हुआ है कि ये पढ़ाता रहा है वहाँ कहीं किसी स्कूल या कॉलेज में। और उसके बाद ये देखें इसको मालूमात जो है वो कम अज़ कम इसको इतनी मालूमात ज़रूर हैं कि ये 2001 में यहाँ आया है, और आया भी नौकरी ख़त्म होने की वजह से है। तो ये सारी बातें वो दावा कर रहा है। और बाकी जो उसने इन पर बदकारी के इल्ज़ामात लगाए हैं वो जनाब मुद्दई है, और ये मुद्दा लाया है। पीर अस्कानी तो उस दिन का मुझे नजर ही नहीं आया कि वो है कहाँ, शायद वो गैरतमंद बंदा था, मारी ना गया हो कहीं गैरत खा के इल्जामात की वजह से। लेकिन ये खंजीर फिर रहा है, लेकिन मैंने कभी कहीं नहीं सुना कि इसने इनकार किया हो कि नहीं जी मैंने ये काम नहीं किया। तो चूंकि इसका इनकार नहीं है इसके अपने असूल के मुताबिक। हाँ जी, ऑडियो इसने एक ऑडियो रिलीज की थी इसके ऊपर। इसने कहा कि एक केस मुझ पर था लेकिन वो ये नहीं है, कहता था कि मैं कोई लड़ाई भड़ाई कोई गांव में हो गई थी तो मुझ पर पर्चा हो गया, तो एक रात कहता मैं हवालात में रहा हूँ। इधर तक तो माना है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पुरानी कोई बात बता रहा है। 2 केस थे, एक वो था और एक बच्चाबाजी का था।
तो ये इतना मानता है अमन नजीर की ऑडियो मेरे नहीं, पास वो है। उसने और केस के बारे में बात की थी। वो हाँ, केस वो ये था, वो ताहर भाई जो हैं अपने, उन्होंने कहा था कि मैं इसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, जिस कॉलेज का ये बताता है, तो इसको एक लड़की के साथ छेड़खानी करने की वजह से मार पड़ी थी और ये थाने में भी गया था, सारा कुछ हुआ था। उसका वो इनकार कर रहा था, वो फैयाज का इनकार नहीं कर रहा था। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा था कि एक ऑडियो उसने एक जारी की है, एक बयान, लेकिन वो भी दूसरे केस के मतलब है कि वो इश्तेहारी कहना चाहिए क्या, लेकिन बहरहाल वो जेल गया हुआ है। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੂੰ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੂੰ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੂੰ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਛੇੜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਛੇੜਨ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਜੰਮ ਛੱਡਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਨਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫਾਜ਼ 1 to 1 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 80 ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਫਾਜ਼ 1 to 1 ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਮੁਬਲਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰੇ ਤੇ ਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ। 20 ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ 80 ਦੁਰੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਮਾਈਕ ਖੁੱਲਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੌਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਸਮਝੋ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਨਾ ਫੈਸਲ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕੇ ਰਗੜੇ ਨੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਰੂਬਰੂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਜੇ ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ 80 ਛਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 80 ਛਿੱਤਰ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੁਮਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਮਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਮਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਦਿਓ। ਨੀਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਹਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਰੋਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 110% ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ।
ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਡਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਲਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਜਨਾਬ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਡੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਜ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਉਂਝ ਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਣੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਬਦ ਖੁਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਛੁਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋੜੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਢੂੰਗੇ ਤੁਹਾਰੇ ਖਵਾਏ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲ ਮੈਂ ਉਠਾਤਾ ਹੂੰ। किधर है? पता नहीं, वेख लिया कि आईडी भी सही है डाले और देख रहे हैं, आईडी देखेंगे फिर। थल्ले तो नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं। लिस्ट च मैनू नजर ते आया होना जे एंटर होंदे ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਜਾਂ ਉਂਝ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲ ਡਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਵੇਖੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कुछ दोस्त वगैरह भेज बार दफा बंदा सुनने में आਉਂਦਾ सिर। कुछ दोस्त जो हैं वो वीडियो शेयर कर रहे हैं मेरे दूसरे नंबर से। वो आमा नज़ीर फिरका नज़ीरिया बड़ी हुड़ा हुड़ी पई हुई है उते, बड़ी लह दे हो रही है साड़ी। होण दियो। हाँ इंशाल्लाह ताला अगर नीचे को फिरका नज़ीरिया का कोई शागिर्द है तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। कहा करें जहाँ कहेंगे वहाँ इंशाल्लाह ताला आप मुझे पाएंगे। सुफान भाई आप बैठे है कालो साहब दूसरी आईडी तो पता नहीं मसीह का नाम लैके उत्ते आ जा अमर नज़ीर बैठे तेरा गल कर ले। सुफान भाई शागिर्द ना क्या करो आमर नज़ीर की कोई चेला है तो कोई आमर नज़ीर की चेला है तो वो कोई आमर नज़ीर दा वो है जड़ा फाद 121 ने दसिया।